topic for today is revive, grow together. मैले यो डिस्कसनलाई पनि 3 phases-मा नै लिएर जान्छु, revive, grow and together. So let's start the discussion. जुन मैले point raise गरेँ रञ्जित. Why are we not able to convince our clients? A popular study done in the US for the 1981 and 82 US recession, what it showed was that the companies, it had surveyed around 600 companies, and the companies that maintained or increased their advertising budgets during the recession, their sales grew 256% more than the companies that did not. Why are we as an industry unable to get this message across to our advertisers, and what should we do to revive? Thank you, Dipendra. This is a pertinent question that I have been trying to answer for almost 33 years now. Basically, the challenge that Nepal faces is we have import economy, which is basically every advertiser that we work with, their main business is import, then manufacturing. So they started as importers, and when they import, like every import economy, their basic focus goes on sales rather than brand building. And when that happens, the schooling of all those advertisers during that time, it was more on sales, because they started talking to all the multinational regional managers and directors who used to come to Nepal from India and other places. They used to just talk about sales incentive, promotions and discounts. And that's what their focus was, and that's what was the schooling for every advertiser who later got into manufacturing. So they also thought that, okay, we need to sell, we need to sell, we need to sell. So that's where the branding part of it, where investment is required rather than taking out budgets from your sales and then putting it into promotion. You need to invest on your brand building so that you can grow at challenging times like this. That never got seeded into our clients' mind. And I'm so sad that we don't have a single client advertiser inside this room. So I hope they will get to know about this discussion and understand what happens. Because if I were to brand my product, this is the right time. When costs are low, when competition is sleeping, when market is not that vibrant, this is the time to build your brand. This is the time to show that empathy to your consumers and create branding for your brands, which no one is doing. Rather, they've just taken a back seat and they've said, let's not advertise at this point in time. But is this the only reason for advertiser to take a back seat? No. There's one more reason which we need to really look into and be transparent about it. Advertisers who are fed up, number of media that grew in this country, which is beyond imagination for any other person from any other country. If we tell them that we have got these many radio stations, these many print dailies, these many TV channels, they'll be saying, what are you talking about? We don't have this much. Even India's entire number of media that you count will not be equal to Nepal. Per capita wise, we are like maybe 100 times more than India. That really frustrated clients because they didn't know where to put money in. And this is the time that they've chosen to stay away from mainstream traditional media. But somewhere they've got the substitution in digital platforms, which they're using at much lower cost, and they feel that it is giving them benefit out of it, but I'm sure that it is not. Social media alone cannot provide that branding exercise to any brand where
The attention span has come down to 2 seconds from 2.76 seconds now. It is very difficult. But we as industry have not come together to educate our clients or custodians of brands. We've never come together. Agencies cannot just come together and do that. Media will have to come hand in hand and do that together. And I'm happy that there's this word called together. Together we will have to put in that effort in educating our clients. Unless we do that, this is just the tip of the iceberg. If we'll not act now, maybe after 3 months it will be too late. So I'm happy Nepal Republic Media has started this kind of discourse and tried to bring agencies and media together. But this will not be enough. Entire fraternity will have to come together and come up with some strategic intervention at this point in time. That's what I feel. Can I just add whether the lack of research and data also contributes to the fact, because we cannot, and clients really don't know what the impacts are. No measurable impacts are in place, and for a very long time. I remember almost in the early 2000s, one of my Indian clients, he was surprised that we used to do media planning without any data. And 20 plus years down the line, we are still in the same place. So is that a contributing factor? Yes, definitely, because that's where the digital platform has overtaken everything. Why? Because there's no data this side, and digital platform boasts about data, analytics, reaching out to the target group. You can in fact pinpoint at one single consumer, and you can still target them through digital platform, which is not possible in traditional media. And on top of that, it happens everywhere, and it's happening in Nepal, that because there is no advertisements, so let me not produce quality programs at this point in time. So television channels are thinking that, and they're doing that. So viewership is just going down, and advertiser is thinking, since viewership has gone down, no one is talking about the program, there's no interaction in the society, why should I advertise in this channel or in this program, right? Same is the case of publications. Because the situation is not so great, maybe we should control the circulation. When we control the circulation, then the impact and the talk in the market doesn't happen. And the advertisers feel that there is no buzz in the market. That means like print is going out of this whole situation. So it is like chicken and egg situation. And we need to ensure that someone needs to put the foot down and say, for 3 months, for 6 months, I'm not going to compromise on my rates. I'm not going to compromise on my circulation. I'm going to ensure that there's quality production. Content will be there. Because what digital cannot take away from traditional medium is credibility. Thank you so much. अलिकति ट्याग चेन्ज गरेर म लक्ष्मणजी तर्फ आउन चाहन्छु. आजको इकोनोमिक डाउनटर्नको सिचुएसनमा एडभर्टाइजिङ र मिडियाको के रोल हुनसक्छ? यो इकोनोमिक सिचुएसनबाट निस्किनमा यो इन्डस्ट्रीको के रोल हुनसक्छ? र आफै पनि डिफिकल्ट सिचुएसनबाट गुज्रिरहेको यो इन्डस्ट्रीलाई बाहिर निकाल्न अथवा एनहान्स गर्न, सपोर्ट गर्न एड बोर्ड जस्तो संस्थाको के रोल हुनसक्छ? के भइरहेको छ र अथवा के हुनसक्छ? धन्यवाद. सबभन्दा पहिला त विज्ञापन भन्न चाहँदै विज्ञापन भन्ने विषय चाहिँ विज्ञापन दाताबाट सुरु हुन्छ. हामीले मिडिया र एडभर्टाइजिङ एजेन्सीलाई मात्र कुरा गऱ्यौँ भने विज्ञापनको एउटा मेजर चङ्क अथवा मेजर पार्टो नै बाहिर जान्छ. आज यो हलभित्रै हेर्दैछु म, विज्ञापन दाता चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न. र अघि रञ्जितजीले पनि राइटली पोइन्ट आउट गर्नुभयो, जबसम्म अघि तपाईँले नै भनेको शब्दलाई बरो गर्ने हो भने विज्ञापन दाताले विज्ञापन जब उसको कन्जम्सन घट्छ अथवा मार्केट डाउन हुन्छ, त्यो बेलामा त उसले विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उसलाई चाहिँ हामीले कति बुझायौँ? जो विज्ञापन दाता हो, जो विज्ञापनको सोर्स हो, उसँग चाहिँ हामी कति पुग्न सक्यौँ? पहिलो कुरा. अर्को कुरा, हामीसँग प्रोडक्सन इन्डस्ट्रिज भन्दा ट्रेडिङ बिजनेस बढी छ, प्रोडक्सन भन्दा ट्रेडिङमा बढी छ.
अनि ट्रेडिङलाई मार्केटिङमा ल्याउने काम चाहिँ हामीले कहाँ गऱ्यौँ, त्यो पनि हामी चुक्यौँ। किन भन्दा ट्रेडिङ बिजनेसमा हाम्रो अरबौँ लगानी भइराखेको छ र ट्रेडिङलाई हामीले एडभर्टाइजिङमा ड्र्यागै गरेको छैन। ऊ कहाँ गइरहेछ भन्दा सेल्स र इभेन्टमा गइरहेछ। अब इभेन्टलाई हामीले एडभर्टाइजिङ मान्ने हो भने अलग कुरा हो, नत्र भने प्रमोसनमा पनि कस्तो भइरहेछ भन्दा विदेश घुम्ने टुरहरू र एक्सपोजर भिजिटहरूमा पैसा खर्च भइरहेको देख्छु। त्यसैले त्यो अर्को मेजर इस्युज हामी कहाँ छ। अनि अर्को तेस्रो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ मिडिया र मिडिया कन्टेन्ट। यो मुलुकमा यो एडभर्टाइजिङ बिजनेसमा यो भोल्युममा 1200 रेडियो, 4000 अनलाइन, 350 टिभी, 7000 प्रिन्ट मिडिया, सोसियल मिडिया त प्रत्येकको हातमा। अब यो त डिजास्टरै भयो। ठिक छ, कन्टेन्ट तपाईँले एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट ल्याउनु भयो, तर त्यो तपाईँको कन्टेन्ट बन्छ कि भन्दैन, त्यो तपाईँसँग रहन्छ कि रहँदैन। ल, नागरिकले अथवा चाहिँ रिपब्लिक मिडियाले आज एउटा इस्यु ब्रेक गर्यो, तर त्यो कन्टेन्ट रिपब्लिक मिडियाको नाममा जान्छ कि बजारमा पुग्दा अरूको नाममा भइसकेको हुन्छ। समस्या यहाँ हो। त्यसैले पहिलो कुरा त तपाईँसँग कन्टेन्टकै कन्ट्रोल छैन। जबसम्म तपाईँलाई कन्टेन्टमा कन्ट्रोल हुन्न तबसम्म त तपाईँको बिजनेस आउने कुरा त भएन। किन भन्दा कन्ज्युमरले त्यो कन्टेन्ट अरूको कन्टेन्टको रूपमा ग्रहण गरिसक्यो। अहिले यो मुलुकको समस्या यथार्थ त यही हो नि। अब अर्को सर्कुलेसनको इस्युज, ट्रेडिसनल मिडियाको सर्कुलेसनको इस्युज भयो अथवा टिआरपीको इस्युज भयो। हु इज नम्बर 1? सबै नम्बर 1। कसको टिआरपी बढी? सबैको टिआरपी बढी। कुन चाहिँ रेडियो पपुलर? सबै रेडियो पपुलर। त्यसैले त्यो पनि हामीसँग डेटा भएन। यी तमाम समस्याहरू अहिले यो मुलुकका समस्याहरू हुन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रिजभित्र ओनरसिपको इस्युज छ। मैले किन ओनरसिपको इस्युज भनेको भने एडभर्टाइजिङ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मिडिया हो, अनि एडभर्टाइजिङ मार्केट बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी चाहिँ भयो। तर मैले एडभर्टिजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एडभर्टाइजरलाई थाहै छैन। उसलाई एडभर्टिजमेन्टबाट हुने बेनिफिटको बारेमा थाहा छैन। मेरो सेल्स बढ्छ, सेल्स मात्र हो र ब्रान्ड इमेज बढ्छ, र ब्रान्ड इमेजले चाहिँ तिम्रो सेल्स कुनै पनि बेला घट्दैन। अब रोल एडभर्टिजमेन्ट बोर्डको भयो। एडभर्टिजमेन्ट बोर्ड चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो जो न विज्ञापन एजेन्सीको हो न मिडियाको हो, यो विज्ञापन दाताको पनि हो। तर आजको डेटसम्म मेरो अनुभवले भन्यो भने बरु मल्टिनेसनल कम्पनीहरू, म आज पब्लिकली यो कुरा भन्दैछु, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हामीसँग टाइअप भइसकेका छन्, तर लोकल एडभर्टाइजरहरूले आजसम्म पनि यो एडभर्टिजमेन्ट बोर्ड हो र यो हाम्रो लागि हो भन्ने कुरा बुझाएको छ। सबभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ एडभर्टाइजरलाई एडभर्टाइजिङ बिजनेसमा ड्र्याग गर्ने नै हो। तब मात्र एडभर्टाइजिङ एजेन्सी र मिडियाको काम स्टार्ट हुन्छ। विज्ञापन बोर्डले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको एड कन्क्लेभै हो, जहाँ एडभर्टाइजरहरू आउनुपर्छ र उनीहरूको कमिटमेन्ट चाहिन्छ र उनीहरूलाई एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ के बिल्डअप गर्नुपर्छ भन्दा मैले यो मनी स्पेन्ड गरेको रिटर्न मलाई यति हुन्छ भन्नेको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कसले गर्दैन भन्दा हामी कहाँ फेरि समस्या के भयो, एउटा ट्रान्सपरेन्सीको समस्या रह्यो र अर्को चाहिँ मिडियाको रेटिङको समस्या छ। यो मेजर समस्या हो। जुन दिनसम्म हामीले मिडिया रेटिङ गर्दैनौँ त्यो दिनसम्म चाहिँ एडभर्टाइजरहरू खुलेर आउँदैनन् र यो एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ सोसियल मिडियामा गइरहन्छ। मिडिया रेटिङ एडभर्टिजमेन्ट बोर्डले गर्दैछ। नम्बर 1। टिआरपीको हामी गर्दैछौँ। अब मिडिया रेटिङ आउँछ। त्यो सँगसँगै रेटमा ट्रान्सपरेन्सी आउँछ र मार्केटमा ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ। मैले आज यति मात्र यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। तेस्रो कुरा चाहिँ ट्रेडिङ मार्केटलाई कसरी एडभर्टिजमेन्टमा ल्याउने भन्ने एउटा इस्युजमा चाहिँ हामीले फेरि यो विज्ञापन सङ्घका साथीहरू र विज्ञापन व्यवसायी साथीहरूको सुझावकै आधारमा हामीले एउटा राष्ट्रिय नीतिमा यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसलाई हामीले ऐनमा नै कन्भर्ट गर्नुपर्छ, कानुनै बनाउनुपर्छ। त्यो बाहेक हो हामीसँग विधि छैन र त्यो कानुनबाट हामी त्यसलाई निर्देशित गरेर त्यो बिजनेसलाई पनि यदि नेपालमा कारोबार गर्ने भने सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ एडभर्टिजमेन्टमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच छ। त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ रिभाइभ हुन्छ, एडभर्टिजमेन्ट बिजनेस चाहिँ रिभाइभ हुन्छ। रिभाइभका दुईवटा मात्रै मेथड हुन्, एउटा कन्फिडेन्स हो, ओनरसिप हो र चाहिँ लिगल प्रोभिजन पनि हो। सुन्नमा राम्रो कुरा हो यो इन द सेन्स कि अब भोलि गएर
डेटा रिसर्च अर्गनाइजेसनको सुरुवात हुँदैछ अथवा एड बोर्डले त्यो डेटाहरूको ग्याप फुलफिल गर्नतिर चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। के मोडमा आउँछ, कस्तो सेपमा आउँछ, त्यो हामी विल डेफिनेटली वेट एन्ड वाच, बट द्याट्स अ भेरी गुड साइन फ्रम द एड बोर्ड द्याट सम स्टेप्स आर बिङ टेकन देयर। Let me move on to Rajuji here. Rajuji, you work closely with the financial sector, which is considered as the barometer of the economy. भोलि गएर कुनै इकोनोमिक प्रब्लम आउँदाखेरि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट फाइनेन्शियल सेक्टरबाट नै रिफ्लेक्ट हुन्छ। Do you see positive changes coming in the sector? Do you see the situation changing for the economy for the better? अनि going forward, हाम्रो इन्डस्ट्रीले के ग्रोथ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ in the coming years? Thank you, Dave. Talking about the BFI's industry in Nepal, they are always very positive towards media industry. They are very supportive to the media industry, but they are trying to support, they are trying to collaborate, they are trying to advertise, you know? But they are scared on the number of media houses. Talking about the WOPs, you know, still BFIs in Nepal ma BFIs industries सँग विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने चेत पनि छ to all the leaders, management leaders, हैन। यहाँ हामी प्यानलमा बस्दै गर्दा तपाईँ पनि सबै हामी BFIसँग काम गरि नै रहेका छौँ। त्यो टप अफ द म्यानेजमेन्ट टिम हेज रियलाइज द्याट कि विदाउट एडभर्टाइजिङ नथिङ विल ह्यापन। मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्री भन्दा ट्रेडिङ इन्डस्ट्री भन्दा चाहिँ BFI चाहिँ भेरी भेरी मच पोजिटिभ टुवर्ड्स मिडिया इन्डस्ट्री टु सेभ अस, टु गिभ अस एडभर्टाइज, के अरे चाहिँ टु एडभर्टाइज देयर प्रडक्ट्स। तर हामी के त्यो उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले खोजेको KPI-मा चाहिँ सर्भिस दिन रेडी छौँ त? द्याट इज द मेन क्वेसन हो, हैन? So let me just take that point. यहाँ एक दुईवटा before I come to the question to you, Samriddhi, there are a couple of questions raised, and being representing the media in the panel, नम्बर अफ मिडियाको कुराहरू उठ्यो, यहाँ धेरै भयो यो देशमा। र अर्को कुरा जुन राजुजीले पनि उठाउनु भयो, एडभर्टाइजर्स आर स्केर्ड बिकज स्पेसली स्मलर मिडियाहरूले त्यो एडभर्टाइजिङ बजेट्स तान्नको लागि एन्ड इट इम्प्याक्ट्स द बिगर मिडिया। योर रेस्पोन्स, वुड यु लाइक टु रेस्पोन्ड अन द्याट? Yeah, thank you, Dipendraji. Media भने एउटा stakeholder, one of the major stakeholders. उहाँहरूको ट्रान्सपेरेन्सी, क्रेडिबिलिटी, नम्बर्स, इम्प्याक्ट्सहरूमा धेरै नै कुरा भइरहेछ। इनफ्याक्ट we're also talking about regulating the media. Now we're a democracy, but we're saying we need to regulate the media, right? In no normal democracy, anybody regulates the media. Media is free. Our media is regulated by our readers, our customers, and we're very democratic, and they'll tell us whether we're good or bad, to firstly state that, okay? The second thing that comes about transparency, right? अब मेरो आफ्नो मिडियाको त कुरै गर्न पर्दैन, हाम्रो त बुक चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट छ। We have 3 lakhs stakeholders with us. Generally, when we look at our turnover, we see 70-30. 30% is sales from print, and 70% भने advertisement. This is before COVID. हैन, भनेपछि यसो हेर्दाखेरि 50-50% कै रेसियोमा आइपुग्यो नि त। Even in the worst of days, our customers believe us, they're reading us, they're buying our product. भनेपछि the credibility, that span of attention in print media is still there. We cannot completely dismiss the fact that they're dinosaurs, they're no more relevant. It is still there. Now moving on to the other issue that you talked about, the number of medias that we have, and not everybody, they might not be practicing the highest quality of journalism, and customers or clients are scared of media, अब यो कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ है, अब हामीले रिभाइभ, ग्रो एन्ड टुगेदर भनेको छौँ। टुगेदर भनेको तपाईँ र म एउटै हो कि,
This industry has to grow when I and you think alike. Not when you say कि मिडियाहरू टन्नै छ यति धेरै छ विज्ञापनदाताले विज्ञापन दिँदैन किनभने तपाईँहरू धेरै छन् तपाईँले पनि कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो कुन मिडिया इज डिजर्भिङ I know which media is authentic, which media is credible, because we are growing together, no? If a Bigyapan Data who does not want to advertise says, I'm not advertising because you're so many of you, I don't know who to advertise with, then I feel our communication is wrong, no? Maybe me as a media, I've not been able to communicate to my agencies, to my advertisers, that hey, this is my unique selling point and this is why you should be partnering with me. Similarly, maybe you as an agency have not been able to convince your client that yes, there are, I'm sure, 10,000 media houses, but who is going to give you value for money are these ones, and the rest of them are noise. I mean, when we do things, there are people who write about us as well. But do we stop doing what we do? Never. होइन हामीले यो यही पालिको इन्सिडेन्ट्स भनौँ न इन्डस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम ट्रान्सपेरेन्सी लिएर आयौँ क्रेडिबिलिटी लिएर आयौँ इन्डस्ट्रीलाई अलिक प्रोफेसनलाइज गरेर एउटा हिसाबमा अर्को स्तरमा लगौँ भनेर पब्लिकली लिस्टिङ गऱ्यौँ तर हाम्रै इन्डस्ट्रीमा पनि द सेम मिडिया हाउसेस who bug the clients bug us also. So तर भनेपछि हामी पनि as an industry, as an agency, we have to come together and say what is legit and what is, what is white noise and what is rubbish. त्यो पनि हामीले पनि त clarity हाम्रो customers-हरूलाई दिन सक्नु पर्यो. Definitely, and I'm glad you accepted to be here and represent the media and give voice to the media, because otherwise the discussion just gets too one-sided. Ani, you raised a crucial point about the ad revenues dwindling in the print media, and specifically your pandemic pachi, print media has been one of the most impacted. Though globally we see print media bouncing back a bit, not maybe to the original levels, but it is showing growth. Even in markets like India, we've seen almost around a 4% growth in the print media now. But the impact in Nepal, we somehow feel, is far greater. How do you see the recovery of print media happening in specific and media in general? And what does the future look like? So I was going through data as well, right? हामीले इन्डियाको मार्केटमा हेर्दाखेरि Economic Times records that 15% has increased in volume in 2022 and 11% in amount. And we are talking about 28,000 crore. Right? So that's their print revenue in India. Similarly, even with New York Times, their print edition revenue has gone up last year. So I feel that, while we are sitting here saying that, obviously I can't come here and say, oh, print is the next big thing. I'll just look stupid, right? Like just because I'm from the industry, I can't make that ridiculous comment. But is print dead? Of course not. That's absolutely far-fetched from it. Because, like I said, we're still churning out numbers in terms of sales. We're still making, we're still reaching to our customers. And I think that just shows that we're not dead yet. And we're not going to die sooner. Now, when you look at in terms of attention span, all of you advertisers sitting here obviously know that print advertisement dini impact versus your 2 seconds on social media is very big. Print is always still your number one platform when it comes to retention and attention grabbing. Social media takes 2 seconds in terms of attention grabbing, whereas in print, people actually, when you buy the content, maybe not all 3 crores of the Nepali Janta read me, but whoever read spend substantial time with me. So that means your placement of advertisement is kind of, quite noticeable in the print as well. So in that sense that, we as an industry don't see this industry completely going out. In fact, we see that because there's so much distraction in the social media, in the digital landscape, that credibility and
and trust factor comes back to the print, and people are like, okay, you know, there's so much noise somewhere else, but if I want to get some sort of information, I'll go back to like the credible source of information. So that's how we see print. Yeah, definitely print is not dead. And impact-wise, a lot of research has shown that the impact that print advertising has, no other medium still matches up. And we talk about advertising moving towards the digital platform. Digital platform ma pani advertising fatigue is there, and advertising is on the fingertips of the consumer to whether they want to view it or not. And like Ranjit said, the attention span is gone down to just 2 seconds. So there are challenges on each medium, and print definitely has its strength. Let me now just bring in Sudeep into the discussion. हामी कुरा गर्छौँ कि यो इन्डस्ट्रीलाई सस्टेनेबल बनाउँदाखेरि यो फन्डामेन्टल्सलाई फिक्स गर्न जरुरी छ। त्यो भने के हो, and what are fundamentals we are talking about, what needs fixing? As an agency, what are your expectations as an agency from media organization and general market world, अथवा other stakeholders like advertisers and ad board? के फिक्स गर्न जरुरी छ for making this industry sustainable? हामी ट्रान्सपरेन्सीको कुरा एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीको भित्र हैन अब गर्दाखेरि अघि भर्खर पनि कुरा उठ्यो, एडभर्टाइजिङ स्टेक होल्डरमा एडभर्टाइजरै प्राइमरी हो पनि हामी कहिले पनि के बिर्सिनु भएन पनि एडभर्टाइजर बेगरको यो इन्डस्ट्रीहरू हुँदै हुँदैन हैन। हामी एडभर्टाइजर र त्यसमा मिडियमको रूपमा मिडिया हुनु, हामी एजेन्सी एज अ ब्रिजिङ हैन, त्यो एज अ कम्युनिकेसन्स एक्सपर्ट, क्रिएटिभ एक्सपर्ट, त्यो हामी ब्रिजिङ हुने र एन्ड कन्ज्युमर रिसिभरको रूपमा कन्ज्युमरसँग हैन हामी त्यो कन्ज्युमर बिहेभियर, अघि भर्खर कुराहरू पनि उठ्यो, त्यो कन्ज्युमर इन्साइडमा बसेर हामीले काम गरेर यो टोटल ओभरअल साइकलमा काम गरिरहनको मेजर साथीहरू आज यहाँ बसेर कुरा गर्नु पाउँदा यो प्लेटफर्म मलाई चाहिँ अलिकति रमाइलो लागिरहेछ हैन। पहिला हाम्रो इन्डस्ट्रीभित्रको ट्रान्सपरेन्सी लाइनलाई हामीले मिलायौँ भने, मैले एडभर्टाइजिङको हामी पहिला कुरा गरौँ, एडभर्टाइजिङ एक्चुअल एडभर्टाइजरको लागि हैन उसको एडभर्टाइजिङ पर्फर्मेन्सकै कुराहरू गर्नु पर्यो हैन। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा अघि हामी टिआरपीको कुरा गऱ्यौँ होला, यो कुरा हामी एजेन्सिजले गर्नुपर्ने रोल हैन, अघि धेरै मिडियाको कुरा गऱ्यौँ। एक्चुअल हामी भित्रको त्यो ट्रान्सपरेन्सी, त्यो पर्फर्मेन्स हामी एडभर्टाइजरलाई मिडिया युटिलाइज गर्दाखेरि, हामी कम्युनिकेसन्स डेभलप गर्दाखेरि हैन त्यो हाम्रो पर्फर्मेन्स के हो हैन, हामी कुन बिलिभमा बसेर काम गरिरहेछौँ भन्ने कुरालाई हामी एजेन्सिजहरूले पहिला काम गऱ्यौँ भने इन्डस्ट्रीको हाम्रो एउटा स्टार्टिङ पोइन्टमा हामीले त्यहाँनिर काम गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। मैले अघि भनिहालेँ, हामीले अघि कुरा पनि गऱ्यौँ र हामी एजेन्सिजले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मिडियाको इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी हैन, त्यो कुरामा हामी एजेन्सी र मिडियाले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने, हामीले मिडिया युटिलाइज गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा मिडियासँग हामीले कुरा गऱ्यौँ भने कन्टेन्ट होस् या अदर मिडियमहरूमा हाम्रो प्लेसमेन्टको इफेक्टिभनेस के हो र त्यसको इफिसियन्सी के छ हैन, त्यसको बेसमा हामीले कहाँनिर चाहिँ काम गरिरहेछौँ भन्दा अहिले हामी इन्डस्ट्रीको भित्र हेर्दाखेरिको काहीँ न काहीँ प्रब्लम हामीले देखिरहेको र म हैन एज अ आनको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भावेर हाम्रो इन्डस्ट्रीभित्रको बिजनेस मोडललाई नै हामीले क्लियरली डेभलप गर्न सकिरहेको छैनौँ हैन। हामी बाइङको प्याटर्नमा पनि काम गर्छौँ, कन्टेन्ट डेभलपरको रूपमा पनि काम गर्छौँ, क्रिएटिभ स्ट्राटेजीको रूपमा पनि हामी नै काम गर्छौँ, मिडिया स्ट्राटेजीमा नै हामी काम गर्छौँ। हुँदा हुँदा एज अ भेन्डर्सले गर्नुपर्ने टेक्नोलोजीको रूपमा पनि हामी नै हाम्रो ओनरसिप लिन्छौँ र एउटा सानो हाम्रो के त्यो टिमको अहिले हाम्रो एजेन्सिजहरूको त्यो क्यापेसिटीहरू सबैजनाको त्यो डेभलप भइसकेको छ र एडभर्टाइजिङ बोर्डले एउटा लेभलमा काम गरिरह होला, हामी आनमा बसेर एउटा लेभलमा काम गरिरहेछौँ। हामीले त्यो साइजिङमा लिएर यो मार्केटलाई ह्यान्डल गर्नको लागि हामीले मैले अघि पनि भने
हामी धेरै ट्रान्सपरेन्सीको कुरा उठेको भएर यो मार्केटलाई सस्टेन गर्नलाई एजेन्सिजहरूले त्यो लेभल कति मिडिया भयो एउटा पार्टको कुरा होला, हाम्रो आफ्नो डेभलपमेन्ट हामी कहाँनिर काम गरिरहेछौँ के छौँ भन्ने कुरा त्यहाँनिर कतै न कतै हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ कि त्यो लाइनमा भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ। र मैले भनिहालेँ मिडियम हो होइन, हामी एजेन्सी हो, हामी हाम्रो एडभर्टाइजरसँग मिडियाको बारेमा हामीले साँच्चै नै गुड कम्युनिकेट गरिरहेछौँ होइन। मिडिया यो यस्तै हो यही हो भन्ने कुरा गर्न सकिरहेछौँ होइन। विगत 4-5 वर्षदेखिको प्रब्लममा मिडिया क्लाइन्टकोमा एडभर्टाइजरकोमा जान्छ, आफू मार्केटिङ गर्छ होइन, ब्ला 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 उसले एउटा स्टोरी सुनाएर आउँछ, एजेन्सी जान्छ, त्यो मिडियासँगको रिलेसन के, त्यो मिडियासँगको कम्पनसेट बिजनेस के हो, त्यसको बेसमा जान्छ, उसले एउटा ब्ला ब्ला स्टोरी सुनाउँछ होइन। हामी प्रत्येक मिडियाभित्रको होइन, मिडियाभित्रका अन्य मिडियाहरूले फेरि एउटाले अर्कोलाई डोमिनेट गर्नका लागि हाम्रो नयाँ नयाँ स्टोरी क्रिएट गर्दा गर्दै होइन हाम्रो टोटल रेभिन्यू टोटल बिजनेसलाई नै हामीले काहीँ न काहीँ डिक्लाइनमा लगेको चाहिँ हामी नै हो। र पर्फेक्टली भन्नु पऱ्यो भने हामी यति प्रोफेसनल एजेन्सिजहरू आज यहाँ यति धेरै बसिरहेछौँ, यो कुरालाई काहीँ न काहीँ ओभरलुक हामीले काहीँ न काहीँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामीले त्यो नगर्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्रीभित्रको ट्रान्सपरेन्सीमा हामी आफै काहीँ न काहीँ कमजोर भइरहेछौँ। मिडिया डाइभर्सिफिकेसन्स अब स्वाभाविक पनि हो होइन। अब यो कन्ज्युमर यो के भन्दा मार्केट कता जान्छ कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू भन्दा त्यसलाई ट्र्याकिङ र टार्गेटिङ गर्ने हामी एजेन्सीहरूले नै हो होइन। हामीले काहीँ न काहीँ काम गरिरहँदाखेरि र क्लाइन्टले होइन एडभर्टाइजरलाई हामीले एजुकेट गर्न नसक्दाखेरि र एडभर्टाइजरलाई एजुकेट गर्ने मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हामीले लिनुपर्छ। र त्यो एडभर्टाइजरलाई एजुकेट गर्न नसक्दाखेरि अहिले यति धेरै डाइभर्सिफाई हो क्लाइन्ट होइन, उसको डिजिटल एजेन्सी एउटा छ, इभेन्ट गर्नको लागि एउटा छ, क्रिएटिभ गर्नका लागि एउटा छ, मिडिया स्ट्राटेजी र मिडिया प्लेसमेन्टका लागि एउटा छ, यति धेरै एजेन्सिज युज गरिरहन्छ। र नेपालमा मल्टिनेसनल्स कम्पनी 2-4 हातमा गर्न सक्ने बाहेक त्यति एजेन्सीलाई त्यो ब्रान्डको एक्चुअल क्यापिटल के हो होइन, त्यो ब्रान्डको त्यहाँभित्र बसेर काम गराउन सक्नलाई हामीले त्यो क्लाइन्टहरूसँग त्यो टिम र त्यो सेटअपहरू पनि देखिरहेको छैनौँ। र फेरि हामी गएर क्लाइन्टलाई भन्न पनि सकिरहेको छैनौँ, तिमीले यहाँनिर गर्दाखेरि प्रब्लम आउँछ है होइन। मैले अहिले पनि यहाँ बसेर रियलाइज गरेँ, म आनमा पनि भएको एडभर्टाइजिङ बोर्ड पनि यहीँ भएको हुनाले हामी एजेन्सीको एउटा स्ट्यान्डर्ड नर्म्स बनाउनका लागि चाहिँ यति हुनुपर्ने यो हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेछौँ। ब्रान्डका ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ होइन हाम्रो बेस लाइनहरू भनेको ब्रान्ड र क्लाइन्टै हो होइन, जहाँबाट हामी एडभर्टाइजरै हो, त्यसको रेभिन्यूबाट हामी सबैजना चल्नुपर्ने त्यसको भित्रबाट हो। त्यसलाई गुड युटिलाइजेसन गर्ने हाम्रो काम हो भन्दा त्यहाँनिरको ग्यापले गर्दा मैले अहिले आज जुन टपिक्समा हामी कुरा गरिरहन पायौँ त्यहाँनिर अलिकति चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीभित्रको ग्याप भएको र हामी एजेन्सीकै साथीहरू सबैजना भएको हुनाले यही टपिकमा क्यान आई ब्रिङ कश्यप इन बिकज अब ओके फ्रम वाट आई अन्डरस्ट्यान्ड कश्यप यु अल्सो वर्क इन ब्रान्ड डेभलपमेन्ट र अहिलेको हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ वी आर इन द मिड्स्ट अफ ह्युज चेन्ज इन टर्म्स अफ द वे कस्टमर्स थिङ्क देयर एटिट्युड्स, अ चेन्ज इन द वे दे कन्ज्युम मिडिया, अ चेन्ज इन द वे ब्रान्ड्स पर्सिभ मिडिया, धेरै चेन्जको बिचमा छौँ, मेजर चेन्जको बिचमा छौँ। हाउ डु यु थिङ्क एडभर्टाइजिङ एजेन्सिज रोल विल इभल्भ? अहिले भर्खर पनि सुदीपले यही टच अपन गर्यो, आर वी प्रिपेयर्ड टु embrace the changing role of the consumer? How do you think agencies will evolve, and what do they need to do more to be more relevant, and what are the new opportunities going forward? Okay, thank you for the question there. So definitely a drastic change हैन, अझ यो कोभिड पिरियड लिनुभयो भने त that has been a tipping point as far as the change is concerned, shifting from the traditional media to digital media and मान्छेको कन्ज्युमर त्यो बिहेभियरल एस्पेक्ट्सदेखि लिएर सबै कुरा चेन्ज भएको डेफिनेटली। सो एडभर्टाइजर्सको पर्सेप्चुअल एउटा जुन नोसन छ उनीहरूको पहिलादेखि लिएर आइरहेको,
चेन्ज इन द सेन्स कस्तो पनि छ भन्दाखेरि एउटा इफ यु लुक एट द बिग एडभर्टाइजर्स इन नेपाल भेरी ह्यान्डफुल भनौँ न एक हिसाबले त्यहाँनिर पनि एउटा जेनेरेसनल चेन्ज पनि आएको छ that also can be accounted for the change in how the advertising and the spendings and the promotions and the marketing is being done. So a generational change when you maybe the forefathers have retired and the new generation have come up and they are looking at it from a completely different perspective. Maybe they are exposed, maybe they are more educated, maybe they understand the nuances of marketing, maybe they understand the returns of doing proper marketing. So त्यो एउटा चेन्ज भयो अर्को चेन्ज भनेको डेफिनेटली यो ट्रेडिसनल डिजिटल न्यू वेज अफ मार्केटिङ मल्टिपल प्लेटफर्म्स innumerous numbers of media, not only media channels but media platforms and the places that people can actually advertise themselves or communicate हैन त्यो सबै कुराहरु छ सबै कुरा गर्दाखेरि one thing that I feel at the core level is education. So education ko angle bata herdakheri evolution of agencies, evolution of media, now I personally feel that the education of the consumers has a very important role to play. So if you think a particular media, for example, let's take the print media, and if we take the print media and if we are advocating about the authenticity or if we are advocating about the integrity of a print media, then it also becomes a responsibility of the media and the agencies and the advertisers to tell the customers why that particular media is authentic. Definitely it'll take some time. So why don't I trust a person talking about a product or an influencer talking about a product on TikTok? Why do I trust an ad that comes on paper? If you feel there is a difference, then I think it becomes our responsibility to make them feel and realize the difference. In today's context, if you really ask me, I watch TV only once in a week, probably once or twice in a week, and that is only to watch a football match. That's it. I don't watch. I actually, there's no need for me to watch TV because all the TV programs, the best parts of the TV programs become viral on YouTube. They are surfaced on social media, on TikTok, so I don't actually have to wait till 8 o'clock or 9 o'clock to watch a program. So why do I open the TV is because I watch, because there's a live game and there's the excitement of that particular game. So now there is a relevance for why I go to that particular media. So I can now advocate to a particular group of people, let's say a football fan like me or football watchers like me, that if I advertise in this particular game or in between the football game, then this group of people of this age group living in these areas with this level of education and this income will watch your ad. But apart from that, can we still make other content, again like things boil down to content, can we make the content relevant according to the media? So let's completely wipe out the fact or wipe out the idea that one media is going to cannibalize the other. No, print media is not going to cannibalize digital, digital is not going to cannibalize television, television is not going to cannibalize radio. Even today, yesterday, radio कोले सुन्छ भन्दाखेरि पसलमा बस्ने मान्छेले सुन्छ भन्थे ट्रु हामी पसलमा जाँदाखेरि पसलमा बस्ने मान्छेले एफएम सुनेर बस्थ्यो आज पसलको मान्छेले एफएम सुन्दैन आज पसलको मान्छेले टिकटक स्क्रल गरेर बस्छ Very true. तर आज पनि रेडियो कसले सुन्दै रहेछ भन्दाखेरि now more than TV I listen to radio. किन भन्दा whenever I go to office, whenever I'm driving back, I listen to radio. So there's a group of people. So that cannot be kept. That space cannot be taken by TikTok. That space cannot be taken by Facebook. That space will have to be for radio. So let's make the content time specific, educate the customers, make it relevant, give a very exclusive quality content relevant to that particular situation. I think the balance will be maintained. Very true, there's space for everybody. And when television came in, people thought print is dead. It didn't. And now again, with the advent of digital medium, people are again saying print is going to die, but definitely there's room for everybody and every media has its strength. I'll just add one example, I think, which will be very relevant. For example, in today's context, if you look into the music industry, there's Spotify, there's YouTube, there's things like those. But you will see that vinyl is reviving. Every big musician
with every release or every launch, there's a vinyl launch. And you will realize that vinyl is actually very costly. It's actually premium than when it used to be 20 years back. So one vinyl will cost you like maybe, I don't know, 3,000 rupees, you know. A vinyl player costs about 40,000, starts from that. And it's a classic thing that every people wants to have. And people actually, you know, very limited editions. So just trying to make things relevant in its own way. You know, the fidelity of a digital music may be much, much higher, 1,000 times better than the vinyl, but there's a charm. So quickly moving on to our growth segment, we are running a little late. The segment of growth. म फेरि लक्ष्मणजी कहाँ फर्किन चाहन्छु र जस्ट रिक्वेस्ट टु किप द रेस्पोन्सेस अ लिटल सर्ट किनकि हामी अलि लेट भइरहेछौँ. एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरूको एउटा गुनासो के छ भने चाहिँ अहिलेको डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि गभर्मेन्टको रोल चाहिँ एज अ रेगुलेटर मात्रै आइरहेको हो कि एज अ फेसिलिटेटर कहीँ न कहीँ मिसिङ छ कि रोल. अहिलेको रिसेन्ट हेर्ने हो भने पनि अब जस्तो एल्कोहल एडभर्टाइजिङको ब्यान भयो, बनाउन पाउने, बेच्न पाउने, खान पाउने, तर त्यसको बारेमा कुरा गर्न नपाउने. इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको पनि देयर इज अ एडभर्टाइजिङ सिलिङ, योभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने भन्नाले. अनि नयाँ रेगुलेसन्सहरू पनि आउने क्रममा छ. रेगुलेटरी मात्रै रोल खेलिरहेको जस्तो फिल एउटा एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरूको गुनासो छ गभर्मेन्टको तर्फबाट. गभर्मेन्टको एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री प्रति यो के दृष्टिकोण जनाउँछ कि अथवा भनौँ वाट डज द इन्डस्ट्री हेभ टु डू टु गेन द रिस्पेक्ट? धन्यवाद. यो बडा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो. सबभन्दा पहिलो कुरा त विज्ञापन बजार भनेको चाहिँ टोरो बजार थियो. मैले आज यो शब्द मैले प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो वा हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन. जुन दिनसम्म एडभर्टिजमेन्ट बोर्ड आएन अथवा रेगुलेटर बनेन त्यो दिनसम्म यो बजारको गुनासो कहाँ लाने अथवा कसलाई भन्ने अथवा कसले हेर्ने अथवा कसले उठाउने. आज रिपब्लिक मिडियाले जुन काम एडभर्टिजमेन्ट बोर्डले गर्नुपर्ने काम, म त यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्छु कि रिपब्लिक मिडियाले सारा एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको साथीहरूलाई बोलाएर यहाँ यो डिस्कसन गराउनुभयो र त्यो विज्ञापन बोर्डलाई समेत बोलाउनु. यो काम हामीले योभन्दा अगाडि गऱ्यौँ त, कहिले गऱ्यौँ होला. आफ्नो बिजनेस बढाउनको लागि एजेन्सी मिट गऱ्यौँ होला अथवा डिनर सिनर खुवायौँ होला, त्यो अलग कुरा हो. तर आज हामी यो इन्डस्ट्रिजको कुरा गर्दैछौँ भन्दा यो इन्डस्ट्रिजको बारेमा ल हामी मिडियामा, म पनि 22-25 वर्ष मिडियामा बिताएको मान्छे हौँ. मैले विज्ञापनको बारेमा एउटा पनि रिपोर्टिङ गरेँ, जबकि म 11 वर्षसम्म रिपोर्टिङ गरेँ मान्छे, जसले पछि मैले थेसिसै लेखेँ. आज पनि म अर्को एउटा रमाइलो कुरा भनौँ, विज्ञापनको नियमावली संशोधन गरेको क्याबिनेटको निर्णय, मन्त्री परिषदको निर्णय 16 गते साउनको. कतिजना एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको मान्छे अथवा मिडियाको मान्छेले मसँग सोध्नु भएको छ कि नियमावलीमा के छ भनेर. हामी चासो दिन्छौँ? दिँदैन. अल्कोहलको विज्ञापन रोक्नुपर्छ भनेर 2075 सालमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा आयो. अनि त्यो बेलामा हामी किन बोलेनौँ? इन्सुरेन्स कम्पनीको विज्ञापनमाथि क्याप लगाइयो भन्दाखेरि यो सेक्टर नै अर्गनाइज हुन सकेन. महत्त्वपूर्ण कुरा. अहिले एउटा निर्देशिकाको तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ, तपाईँले उठाएको त्यही कुरा हो. अनि त्यो बारेमा अर्गनाइज रूपमा हाम्रो भर्सन आयो. कुनै पनि विज्ञापन बजारलाई खुम्चाउने विषय विज्ञापन बोर्डको लागि मान्य हुँदैन. त्यो त मैले अहिले नै यहाँ पब्लिकली भन्नुपर्छ. म भोलि विज्ञापन बोर्डमा रहँ वा नरहँ त्यो मेरो दोस्रो विषय हो, तर त्यो चाहिँ विज्ञापन बोर्डको लागि त्यो सही विषय होइन. तर जति पनि अहिले यो इम्प्लिमेन्टेसनमा गएको छन्, हो सरकारी कानुनको विरुद्धमा चाहिँ सरकारी कुनै पनि निकाय जान सक्दैन. त्यसैले यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ, इन्फोर्समेन्ट गऱ्यौँ. त्यसैले हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो कुराको पोलिसी लबिङ नै भएको छैन. 1 महिना अगाडिको कुरा होला होइन सोमजी, हामीले सञ्चार मन्त्रालयमा सम्भवतः पहिलोपटक एजेन्सीका साथीहरूसहित सारा मान्छेलाई बोलाएर मन्त्रालयको हलमा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा छलफल त विज्ञापनको बारेमा पहिलोपटक गऱ्यौँ नि, जुन विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति टुङ्ग्याउनु थियो हामीलाई. र हामीले त्यहीँ के भन्यौँ भन्दाखेरि विज्ञापनमा लगाइएका क्यापहरू हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठायौँ र सँगसँगै मिडियाको विषय पनि त्यो बेलामा उठ्यो. त्यसैले यो बजारलाई अर्गनाइज गराउन, लिड गर्न र सरकारको पोलिसीमा इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि मेकानिजम नभएको कारणले गर्दा यहाँ आइपुगेको. यो अहिलेको
अथवा यो बोर्ड आएपछिको कुनै पनि घटना होइन, एउटा घटना हो। म एग्री गर्छु र त्यसको बारेमा हामी छुट्टै छलफल गरौँला। अघि सुदीपजीले उठाएको एउटा विषय चाहिँ हामीले प्रवेश गर्नैपर्छ। ट्रान्सपरेन्सी मस्ट, तर ट्रान्सपरेन्सी एडभर्टाइजिङ एजेन्सीमा मात्र होइन। त्यो ट्रान्सपरेन्सी हामीले खोजेको मिडियामा पनि हो, मिडियाको सर्कुलेसनमा पनि हो, रेटमा पनि हो, र चाहिँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको बिलिङमा पनि हो। फेरि यसमा साथीहरू भ्रममा नपर्नु होला, मैले क्लियरली भन्नुपर्छ, यो रेट घटाउने र घट्दै जाने काम चाहिँ एजेन्सीले मात्र गरेको होइन, यो मिडियाले पनि गरे। अघि समृद्धिजीले सर्कुलेसनको कुरा गर्नुभयो, त्यो तपाईँको क्लेम हो। सर्टिफाई एजेन्सी को हो? को इज सर्टिफाई एजेन्सी? होइन, त्यसैले मैले यहाँ भनेको के हो भने, मैले यो तपाईँलाई काउन्टर गरेको होइन, मैले जस्ट यो ओभरअल इन्डस्ट्रिजको कुरा हो। रिपब्लिक मिडिया पब्लिक कम्पनीको रूपमा कन्भर्ट भयो नेपालको मिडिया इन्डस्ट्रिजको लागि, र म एउटा आम संसारको विद्यार्थीको नाताले यो त मेरो लागि गौरवको विषय हो। मेरो लागि, किन भन्दा मिडिया पब्लिकमै जानु पर्थ्यो, जाओस् भन्ने। हामीले गभर्मेन्ट मिडियालाई त पब्लिक मिडियामा लानुपर्छ भनेर लागिराखेका मान्छे जसको म अभियन्ता हुँ भने यो त प्राइभेट मिडिया पब्लिकमा भयो। यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो। अब सँगसँगै आएको चुनौतीको कुरा पनि गरौँ। अघि मैले भनि पनि सकेँ, यसलाई मेन्टेन गर्ने चुनौती चाहिँ फेरि यही मिडियासँग छ। यदि यो मेन्टेन हुन सकेन भने अरू मिडिया पब्लिकमा जान सक्दैन। नयाँ काम गर्न सजिलो छ, टिक्न गाह्रो छ। त्यसैले बिक्नभन्दा टिक्न गाह्रो हुन्छ एजेन्सी। यो एडभर्टाइजिङको स्लोगन पनि हो। तपाईँ बिक्नु हो तर टिकिदिनुहोस्, हाम्रो अनुरोध हो। त्यसका लागि चाहिँ तयारी गर्नुहोस् विनोद सर, मैले आज यही भन्नुपर्छ। र अस्तिको मन्त्री परिषदको निर्णय 16 गते, साउन 16 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय हो। हाम्रो नियमावली संशोधन भएको छ, त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू राखेका छौँ। तर जति पनि ऐनबाट निश्चित भएका विषयहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ऐन नै बनाएर काट्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले ती चिजमा सम्भव छैन। अब रेगुलेटर हो, रेगुलेटरी काम त गरि नै हाल्छ। र मिडियाको जहाँसम्म रेगुलेटरीको कुरा छ, हामीले कन्टेन्ट रेगुलेसन गर्न खोजेको होइन, अडियन्सलाई रेगुलेसन गर्नुहुन्न। तर मिडियामा आएको पैसा कहाँबाट आइराखेको छ, किन बन्द भइरहेछ, कस्तो खालको लगानी आइरहेछ, के इन्ट्रेस्टले आइरहेछ, अनि कति वर्षको प्लान्स लिएर आइराखेको छ, उसको बिइपी कतिमा पुग्छ, अनि त्यो पनि नहेर्ने भने त एनार्किजममा जान्छ। त्यसैले ती चिज चाहिँ हेर्नै पर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। धन्यवाद। यो रिपब्लिक मिडिया पब्लिकमा जानुको इस्यु उठ्यो। सो लेट मी पुट दिस क्वेसन टु राजुजी। हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु सी दिस माइलस्टोन टु बी फर द इन्डस्ट्री? रिपब्लिक मिडियाले एउटा जुन सुरुवात गर्यो, एउटा त्यसलाई प्रुभ पनि गरिदियो कि मिडिया हाउस पब्लिक गएर 3 लाख स्टेक होल्डरले मिडिया रन गर्न सक्छ भन्ने जुन सुरुवात भएको छ। अहिले लक्ष्मण सरले भने जस्तै बिक्न त बिक्या छ, अब टिक्ने चाहिँ कसरी, त्यसमा एउटा जानु पर्ला होइन। र यो चाहिँ नेपालको मिडिया इन्डस्ट्रीको लागि गुड इनिसिएसन हो। र यो 2 महिना 3 महिनामै मैले न्युमरस मिडिया हाउसका साथीहरूसँग बस्दाखेरि दे आर गोइङ टु पब्लिक, हामी पनि पब्लिक जाने भनि नै रहनु भएको छ। उहाँहरू त्यसमा प्रिपेयर पनि गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि यसको नम्बर अफ बढ्दै जानेछ। र यसको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ बिजनेस ग्रोथ गरेर तपाईँको सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिनु पनि हो। र यो प्रुभ गर्नलाई जस्तै रिपब्लिक मिडियालाई हामी एजेन्सीहरूले पनि एउटा चाहिँ वर्क टुगेदर न्यू बिजनेस क्रिएसन्सको मोडलमा हामी गएर यसलाई चाहिँ सस्टेन गराउन सक्यौँ भने भोलि चाहिँ त्यो स्टेक होल्डरको रूपमा हामी पनि हुन्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने पार्टमा चाहिँ हामी सबै एजेन्सीको साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसमा हामीले चाहिँ यो रिभाइभ टुगेदर जुन आजको थिम रहेछ, त्यसमा चाहिँ हामी सबै एजेन्सीका साथीहरूले नयाँ के गर्न सकिन्छ, इनोभेसन चाहिएको छ। एडभर्टाइजर्स आर रेडी टु स्पेन्ड, अघि रञ्जित दाइले पनि भन्नुभयो होइन, उनीहरू पैसा खर्च गर्न रेडी छ, उसलाई चाहिँ रिजल्ट दिनु पऱ्यो। रिजल्ट हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यो एउटा पाटो रहला। र अर्को कुरा चाहिँ क्रेडिबिलिटीका कुरा आए, जस्तै तपाईँको चाहिँ अरू मिडियाभन्दा प्रिन्ट मिडियाको क्रेडिबिलिटी कश्यपजीले पनि कुरा गर्नुभयो होइन। त्यसलाई हामीले कसरी बुझाउन सकिला ताकि कन्ज्युमरलाई बुझाइयो भने कन्ज्युमरले खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ
एडभर्टाइजर्स विल बी कम्पेल्ड टु गो द्याट मिडिया। त्यो एउटा बाटो होला। अर्को बाटो चाहिँ मिडियाले गर्नुपर्ने मेजर कुरा भनेको चाहिँ पर्सुएसिभ कन्टेन्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो चाहिँ एकदमै खड्केकै छ। आज पनि मिडिया हाउसहरूको चाहिँ देख्दाखेरि पोलिटिकल कन्टेन्टभन्दा माथि जान सकेको मैले पाउँदिनँ। कुनै नेताले एउटा भाषण गर्दा चाहिँ त्यो बिग इस्युज हुनसक्छ, तर कुनै नयाँ प्रडक्ट अथवा कन्ज्युमर राइट्सका कुरा चाहिँ मिडियाले त्यति गरेको देख्दिनँ मैले। वेन वी स्टार्ट टकिङ अबाउट देयर राइट्स, देयर इस्युज, अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर भनौँ न त्यो कुन प्रडक्ट राम्रो छ कुन प्रडक्ट नराम्रो छ, हामी चाहिँ विज्ञापन दिन्न भन्ने कुरामा चाहिँ दिन्न भन्ने डरले पनि त्यो कुरा लेख्न डराइरहेको छौँ। जुन कुराले मेरो हेल्थमा चाहिँ क्यान्सर प्रड्युस गरेर होला नि त, त्यो राइटका कुरा चाहिँ हामी गरेनौँ भने पब्लिक हुँदैमा अब त्यो राम्रो हुँदै जाने कि त्यसले दिने कन्टेन्टमा त्यसले चाहिँ पस्किने खुराकमा अथवा त्यसले दिने जुन मेजर कन्टेन्ट नै हो त्यो कन्टेन्ट चाहिँ कसरी जान्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ एडभर्टाइजर्स पनि आउँछ। मैले अस्ति एउटा वाल स्ट्रिट जर्नलको चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर ओरियो बिस्कुटको एड उसले त्यहीँ गरिदिरहेको थियो एज अ चाहिँ त्यो भिडियो कन्टेन्टको रूपमा। भनेपछि त्यहाँ त्यो स्टार्ट भएको छ भनेपछि हामी कहाँ द्याट काइन्ड अफ प्र्याक्टिस पनि निडेड होला। त्यो हामीले चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट मिडिया हाउसहरूले पनि गर्नु पर्ला। त्यसमा चाहिँ एजेन्सी र मिडिया हाउस कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यो नै आजको डिस्कसन छ। त्यसमा अझ हामी बस्नु पर्ला, यतिले मात्रै नपुग्ला हैन। भोलि विज्ञापन बोर्डको जुन पोलिसीहरू आउँदैछ त्यसमा बसेर मिडिया र एजेन्सी हामी ट्राइपार्टी बसेर चाहिँ कसरी काम गर्नु त्यसमा काम गर्नु पर्ला। कन्ज्युमरलाई अवेर गराउनु पऱ्यो नि त। यो सबै मिडियाले बोलेको कुरा सच हुँदैन भन्ने पनि बोलाउनु पऱ्यो। आज त के अरे चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडियाले बोलेको भन्दा त्यो चाहिँ नाम नसुनेकोले चाहिँ बोलेको कुरालाई बिलिभ गर्न थालिसक्यो भनेपछि देयर इज द प्रब्लम। पब्लिक लिमिटेड जाँदै गर्दा हामी पनि स्टेक होल्डर हुन पाउँदै गर्दाखेरि त्यो त गर्वकै कुरा छ हैन। यसले चाहिँ नेपालको इकोनोमिक ग्रोथलाई पनि राम्रो ल्याउँछ, ट्रान्सप्यारेन्सी ल्याउँछ। अहिले उहाँले भन्नुभयो मिडियाको इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट आउँछ, अहिले क्लियरली भन्न सक्यो कि पब्लिकबाट आउँछ। आजबाट अब नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई चाहिँ यो चाहिँ कालो धनको चाहिँ ले चलाएको मिडिया भन्न सक्ने कसैको चाहिँ ऊ छैन, भन्न सक्दैन। त्यो पार्टबाट उहाँहरू माथि उठिसक्नु भनेपछि भोलि अरू मिडियालाई पनि त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटी छ। तर त्यो अपर्च्युनिटी हुँदै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ जुन किसिमको पर्फर्मेन्स दिनुपर्ने हो त्यसलाई अभियसली तपाईँको बिजनेस गरिसकेपछि त्यो प्रफिट हुनु पऱ्यो। प्रफिटमा लैजान चाहिँ च्यालेन्ज छ। अब त्यसमा चाहिँ एजेन्सी मिडिया चाहिँ त्यो एक भएर काम गर्ने हो भने त्यसमा इनोभेसन चाहिँ चाहिन्छ। डेफिनेटली क्विकली कश्यप भेरी क्विक यहाँ कुरा अर्को पनि छ कि डिजिटल मिडियम जस्तो लोकल डिजिटल मिडियाहरू पनि यहाँ छ हाम्रो एन्ड सोसियल मिडिया। हाउ डु यु कम्पेयर द टु एन्ड हाउ डु दे गो फरवर्ड ह्यान्ड इन ह्यान्ड? क्लाइन्ट्स एन्ड ब्रान्ड्सलाई कतापट्टि प्रेफरेन्स हुन्छ र हाउ डु यु ब्यालेन्स इट? अहिले frankly सोध्नुहुन्छ भने yes, the international social media is a little bit on the heavier side because of definitely they are advanced, they've got their own system, the algorithms are very advanced, there's things of AI integration, they are moving forward. Just the meta ko kura garनुहुन्छ भने now they are talking about metaverse and augmented realities and all those stuffs. So as a हेर्नु हुँदाखेरि like how does a consumer, a normal consumer, look at a local digital media and a social media? So if a person starts getting, let's say news, let's say political news, if one starts getting that political news through social media, then there may be the relevance of the local digital media is on the lower side. Or maybe there has to be something that will actually pull him or her from the social media to the local digital media. But again, the aspect of relevance has to be there. Why should I go there भन्ने खालको कुरा. सो अब त्यो क्लिक बेट्सको कुराहरूदेखि लिएर पहिलादेखि इभल्भ हुँदै आएको छ. मेबी यु गिभ अ स्निपेट एन्ड फर मोर इन्फर्मेसन दिस एन्ड द्याट, अल दोज थिङ्स आर देयर. बट नाउ मेबी because of the growth of social media, even the media houses have started giving detailed information and relevant information through social media. Great. Final question to you, Samriddhi. There is a perception that traditional media
is losing touch with the younger audience. Younger audience is more inclined towards digital perception. Is that perception also a reality? And how can traditional media evolve and stay more relevant to the younger audience? Because they are an important consumer set. Yeah, absolutely. The whole idea of us being unlimited right now is also all about inclusivity, right? And we have a lot of debates in our newsroom, in our boardrooms, and in our organization about how can we be more inclusive in terms of getting more audiences, readers, viewers, and having more engagement around our content. So I definitely want to make a point that because of social media, our brand visibility, our brand credibility has gotten accepted and towards a wider audience. Because yesterday, if I was only catering to 22 lakhs of people, today I'm catering to 1 to 2 crores of people. And my brand through various mediums, through TikTok, through Twitter, through Facebook, through Instagram. So there is no denying the fact that we're not cannibalizing each other. In fact, we're working in hand as complementing each other, right? So that's one aspect. And I think the social media, digital media has really done wonders to traditional media because it's kind of like helping us create our own brand awareness amongst consumers. That's one thing. The second thing is that in Nepal, when I hang around with younger people, what I've realized is that Nepali youth were very opinionated. We are quite inquisitive, curious, and we don't like to be preached. Okay? यो गर्नुपर्छ त्यो हुनुपर्छ यस्तो गर त्यस्तो गर यो भनेको ठीक त्यो भनेको बेठिक हामी we've already become exposed and evolved enough to ask questions हैन अब त्यो पहिलाको कल्चरल एस्पेक्टबाट धेरै कल्चरल शिफ्ट भइसकेको छ सिमिलरली अडियन्सको पनि कल्चर शिफ्ट भएर आएको छ कि अब यङ्गर अडियन्सलाई केटर गर्ने हो भने हामीले प्रिचिङ मेथोडोलोजीबाट हटेर इङ्गेजिङ मेथोडोलोजीमा जानु पऱ्यो कि हैन अनि उनीहरूलाई इम्पावरिङ गर्ने मेथोडोलोजीमा हाउ क्यान वी इङ्गेज यङ्गर अडियन्स टु कम एन्ड put in their viewpoint in relevant topics. Like today amongst us we have a young girl sitting out here as well. Who's here? Why? Because she wants to understand how the industry works. And she's made tons of opinions about whatever we've put together as well. Now, what this particular incident is telling us is that our younger crowd is actually there to understand and learn more. But they perceive in a different method than what we think they perceive in, right? They do not perceive preaching. They make their own opinion from the information they get. So as a traditional media, how we engage with the urban youth or with the youth is that how do we try and get them engaged with our content, not through preaching but more through engagement. And that's what Nepal Republic Media is doing in terms of social media engagements. So we're getting very creative because we want to engage the youth, but also not by preaching to them, but actually having them empowered and engaged with the content itself. So I think the preaching mindset has to go out, and we have to be able to create much more engaging content. And how we perceive content as well, right? The younger people look at audio visuals more. They connect with that more. We're doing in a particular manner in paper. When it goes on social media, it's not the same. So we have an entire social media handling TikTok differently, Twitter differently, because the same content has to be gone through different mediums in a different way. Even today, like if you look at followers, likes, audience, viewership, all of that, traditional medias who have handles on social media have the highest following. That speaks lens about who people are getting content from, right? So even today, like name the top 5 big media companies, their handles have the highest following, highest audience engagement, and that speaks volumes about where people are getting content. And just adding on to his point, we use social media to gain audience back to our digital platform, because in the end that's where we do audience acquisition, and that's how it should be. So digital media has its own
beauty. Social media has its own beauty. I think the whole idea is about how to integrate, how to do audience acquisition from social media back to your digital media while engaging the youth, because youth do not want to be preached, they want to feel empowered and engaged. That's pretty much it from my side. Thank you. So let me cut this short and wrap up with a final question. We started with you, Ranjit, and we'll give you the last word. The most important part in many, this thing is the last together. As that's the theme of the discussion, revive, grow together. How can advertising agencies and media work together for the benefit of all stakeholders? Many discussions have happened in the past. We've had many sessions with media independently, jointly over the years. What is holding us back, and do you see proper collaboration happening in the near future? Thank you once again. Let me be a little अलिकति हार्स नै कुरा गरौँ है अलि, बिकज हामी क्लोज रुममा छौँ. सो ट्रस्ट इज मिसिङ. बिगेस्ट थिङ द्याट इज मिसिङ इज ट्रस्ट. जबसम्म यो एजेन्सी र मिडियाले एकअर्कालाई ट्रस्ट गर्दैन, यिनीहरूलाई एडभर्टाइजरले र मार्केटले पनि ट्रस्ट गर्दैन. होइन, सो विदिन अस वी निड टु हेभ ट्रस्ट. आई विल गिभ यु वान इक्जाम्पल. मेरो कुनै एउटा स्टार्टअपले सूर्य नेपाललाई गएर तिम्रो प्रडक्टलाई म पसलमा पुऱ्याउँछु, मलाई डिलरसिप देऊ, मलाई धेरै पर्सेन्टेज चाहिँदैन, सानो पर्सेन्टेजमा डिलरसिप देऊ, मेरो युनिभर्स अहिले 12,000 आउटलेटको छ, म 12,000 आउटलेटमा तिमीलाई पुऱ्याइदिन्छु, अनलाइन अर्डर आउँछ, अनलाइनबाट आएको अर्डरबाट म पुऱ्याइदिन्छु भने गेस गर्नुहोस् सूर्य नेपालले के रेस्पोन्स दियो होला? सूर्य नेपालले के भन्यो भने मेरो साइकलबाट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने 60,000 जना छ, तिमीलाई दिएँ भने उनीहरू मर्छ, त्यसैले तिमीलाई दिन्न. द्याट इज ट्रस्ट. ट्रस्ट बिट्विन टु पार्टनर्स. होइन, आज हामी मिडियाले एजेन्सीले क्लाइन्ट कहाँबाट कुनै कुरा गरेर केही डिल गर्न खोज्यो भने मिडिया त्यो क्लाइन्ट कहाँ डाइरेक्टली पुगिसकेको छ. एजेन्सीले भनेको कुरा सही हो कि होइन, रेट सही हो कि होइन, या फेरि इन्सर्सन्स सही हो कि होइन, राइट? अब क्लाइन्टले के भेट्छ भने एजेन्सी र मिडियाको बिचमा त ट्रस्ट छैन, अनि उसले प्ले गर्छ. अनि उसले प्ले गर्ने क्रममा हामी के गर्छौँ? आफू जित्नको लागि नाङ्गे हुनु पऱ्यो तयार रहन्छ. जित्न त जित्यौँ नाङ्गे भएर, लाजै भएन. होइन, वान्स ट्वाइस थ्राइस गरिसकेपछि अब त हामीलाई केही लाजै छैन. क्लाइन्ट दङ्ग परिरहेछ, उसले त युज गरिरहेछ प्लेटफर्मलाई. आज हाम्रो भोल्युम 60% 50% को हाराहारीमा कम भएको छ भने भ्याल्यु वाइज 75% कम भएको छ. सो वी निड टु कम टुगेदर. एट द एन्ड अफ द डे जबसम्म मिडिया र एजेन्सी एकै ठाउँमा बसेर ल नगरौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ र आउँदैन भने पनि ठिकै छ नलिउँ भन्न सक्दैनौँ, तबसम्म मार्केट चेन्ज हुँदैन. अहिलेको अवस्था भनेको पोस्ट कोभिड कन्ज्युमरको, रिडर्सको, हाम्रो कस्टमर्सको ह्याबिट चेन्ज भएको छ. त्यो ह्याबिट भनेको सोसियल मिडियाबाट इन्फर्मेसन पाउने, अनलाइनमा गर्ने, डिजिटलमा जाने, त्यो ह्याबिटमा चेन्ज भएको छ. त्यसलाई फेरि ट्रेडिसनल मिडियामा पुल गर्नको लागि सबैको एफर्ट चाहिन्छ. त्यो नहुने हो भने हुँदैन. अघि भर्खर समृद्धिले भन्दै थियो कि सबै टप 5 मिडियाको हेर्नु त फलोवर्स बढी छ. किन फलोवर्स बढी छ? जस्ट क्रेडिबिलिटी चेक गर्नको लागि. मैले फलानु ठाउँमा हेरेको न्युज सही हो कि होइन, त्यो क्रेडिबिलिटी मलाई डाउट भयो भने म यता आएर चेक गर्न आउँछु कि यहाँ पनि रहेछ भने सही हो, यहाँ छैन भने मेबी डाउटफुल भइहाल्यो. सो त्यो प्लेटफर्ममा उभिएर त्यो क्रेडिबिलिटीमा समातेर क्यान वी डु समथिङ टुगेदर मात्रै भनेर हुँदैन. टुगेदरको लागि सेक्रिफाइस जरुरी हुन्छ र त्यो सँगै आउनलाई, ट्रस्ट बिल्ड गर्नलाई सेक्रिफाइस गर्न चाहिँ एजेन्सिजको टोटल फ्रेटर्निटी पनि तयार हुनु पर्यो र सँगसँगै मिडिया एक्लैले पनि हुँदैन, एउटा मिडियाले पनि हुँदैन, सबै मिडिया आउनु पर्यो. अहिले
हामी यहीँभित्र छौँ। आई डोन्ट नो, मेरो पोर्टफोलियोमा 10वटा सेयर छ नेपाल रिपब्लिक मिडियाको। किन 10वटा सेयर मसँग छ भन्दाखेरि मैले यसले डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर होइन, मैले मिडियाको पनि पब्लिक सेयर आयो त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नको लागि मैले चाहिँ आफूले आवेदन हालेको। देयर वाज नथिङ बट सपोर्ट। ह्याभ वी डन द्याट? म अर्को मिडिया भएको भए त रिपब्लिक मिडियाको झन् बढी ओभर सब्सक्राइब गर्थेँ, मेरो सबै स्टाफलाई सब्सक्राइब गर तिमी हाल भनेर भन्थेँ। किनकि यो चल्यो भने न मेरोमा आउँछ रिपल इफेक्ट, यसमा चलेन भने त मौका नै आउँदैन। यो टाइपको स्पिरिट अहिले हाम्रो एड इन्डस्ट्रीमा पनि मिसिङ छ, मिडियामा झन् बढी मिसिङ छ। र हामी आफै सर्भाइभ कसरी हुने भनेर सोचिरहेका छौँ। आफू त सर्भाइभ भइएला, इन्डस्ट्री सर्भाइभ भएन भने अर्को पटकमा डुब्दाखेरि आफू पनि डुब्ने हो। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। मेरो हिसाबले दिस इज वाट आई वान्टेड टु कन्क्लुड विथ। मेबी नट सो पोजिटिभ बट दिस इज द हार्स रियालिटी। वी हेभ टु कम टुगेदर। Definitely. Thank you, Ranjit. We have to come together. We have to build bridges. मैले स्टार्टमै म्यानिफेस्टेसनको कुरा गरेको थिएँ। अहिलेको मार्केट अवस्था बुझ्ने हो भने देयर आर मेनी सेक्टर्स जहाँ सेल्समा ग्रोथ छ। एफएमसिजी सेक्टर्स छ भने सेल्स ग्रोथ भइरहेछ, सिमेन्टहरू हेर्ने हो भने ग्रोथ भइरहेछ। यस, फ्यु इन्डस्ट्रिज छ लाइक अटो सेक्टर जहाँ रिस्ट्रिक्सन्सहरू नै लगाएको थियो, सो सफरिङ छ, अझ पनि रिकभर हुन सकेको छैन। तर मार्केटमा कसैसँग पनि कुरा गर्यो भने एउटै जवाफ आउँछ, खत्तम छ। यो खत्तम छ भन्दा भन्दै के हामीले साँच्चै नै खत्तम बनाउन लाग्छौँ त? यो न्यारेटिभलाई अब चेन्ज गर्ने बेला भयो कि आफ्नो फ्युचरलाई आफ्नै हातमा लिने बेला भयो कि? वी आर स्टोरी टेलर्स बाई प्रोफेसन। अब आफ्नै नयाँ स्टोरी लेख्ने बेला भयो कि? यो भन्दैमा म यो सेसनलाई ऱ्यापअप गर्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू फर अल द प्यानलिस्ट्स हियर टेकिङ आउट द भ्यालुबल टाइम एन्ड कमिङ एन्ड सेयरिङ द थट्स। थ्याङ्क यू to Republic Media for this platform and having this discourse. And thank you to the audience for listening so patiently and attentively. Thank you so much. Excuse me, thank you all. And I would like to request all the distinguished panelists to remain on the stage. We have a small token of love, and I invite the Director of Nepal Republic Media, Sobhagyawali, to present this token of award to each of our panelists and even moderator.